بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نانا ایک امیر بزنس مین تھے۔ امی ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے بیٹی کے مستقبل کا سوچا اور ان کا داخلہ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں کروا دیا، جہاں والدہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہاں ایک ہم وطن لڑکا شامیر بھی پڑھتا تھا۔ بعد میں شامیر میرے والد بنے۔ میری والدہ اور طالبات سے مختلف مزاج رکھتی تھیں۔ ان کے لیے دیے رہنے کی وجہ سے کبھی کسی ہم جماعت یا یونیورسٹی فیلو نے ان کی طرف بے تکلفی سے دوستی کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا، نہ ہی ان کا کوئی بوائے فرینڈ تھا، لیکن وہ اس پاکستانی طالب علم کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ شامیر نے ایک روز برملا کہہ دیا کہ سلطانہ، میں تمہیں زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، تم اگر پسند کرو تو اپنے والدین سے ملوا دوں۔ سلطانہ نے کچھ دیر سوچا، اپنے دل کو شامیر سے شادی پر آمادہ پایا تو کہا، اس بار والدین ملنے آئیں گے تو ملوا دوں گی۔ یہاں سے ان دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ سلطانہ کے والدین بیٹی سے ملنے برطانیہ آ گئے۔ اس نے ان کو شامیر سے ملوایا اور اپنی مرضی سے آگاہ بھی کیا۔ وہ بیٹی کی خوشی کو ہر چیز سے زیادہ اہم جانتے تھے۔ ان کی سوچ میں وسعت تھی، بس انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہوں نے شامیر سے بات کی، انہیں اچھا لگا۔ کہنے لگے، اپنے والد سے کہو کہ پاکستان میں مجھ سے آ کے ملیں تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں مزید کچھ جان سکوں۔ شامیر نے والد کے بارے میں بتایا کہ زمیندار ہیں اور بہت خوشحال ہیں، میں ان سے رابطہ کروں گا، وہ خود آ کر آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ نانا جب پاکستان آئے، شامیر کے والد سے رابطہ کیا۔ ان سے مل کر نانا کو تسلی ہو گئی، یہ واقعی زمیندار لوگ ہیں۔ تاہم انہوں نے فی الحال بیٹی کے رشتے کی بات ظاہر نہ کی۔ سوچا 2-4 ملاقاتوں کے بعد معاملہ چھیڑوں گا۔ فی الحال اچھی طرح ان لوگوں کو دیکھ لوں، پرکھ لوں۔ اس شخص نے بھی بیٹے کے رشتے کے بارے میں کوئی اشارہ نہ دیا۔ یہ نانا کی ان سے پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد شومئی قسمت کے پاکستان میں ایک دن نانا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ آنن فانن خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس اچانک صدمے نے سلطانہ کو توڑ کے رکھ دیا۔ والد تو ان کی کل کائنات تھے، اب گھر میں ماں اکیلی رہ گئی۔ تعلیم مکمل ہونے میں چند ماہ رہتے تھے، مگر وہ ماں سے ملنے کو بے قرار تھیں۔ اس مرحلے پر شامیر نے ان کو تسلی دی۔ ان کی دل جوئی اور اشک شوئی کرنے والا پردیس میں شامیر کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے انہیں امتحان دے کے اکٹھے واپس لوٹنے پر آمادہ کر لیا۔ اگر وہ ہمت نہ بڑھاتے تو امی تعلیم مکمل نہ کر پاتی اور اس صدمے سے ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ اب شامیر نے ان کے دل میں اچھی طرح گھر کر لیا تھا۔ اب امتحانات ختم ہوئے تو نانی کا خط آ گیا کہ سلطانہ بیٹی، یہاں پر تمہارے والد کے کچھ رشتہ دار بزنس پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور جائیداد پر بھی۔ ان کی نظریں ہیں، مجھے اس وقت تمہارے علاوہ کسی مضبوط سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ میں تمہیں لینے انگلینڈ آ رہی ہوں۔ سلطانہ کی ماں پہنچی تو حالات سے بیٹی کے علاوہ شامیر کو بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ان کو اب داماد کے سہارے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ داماد بھی بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تم میری بیٹی سے شادی کا ارادہ رکھتے ہو تو بہتر ہے کہ یہی سے نکاح کر کے پاکستان چلو، اس طرح تم معاملات سنبھال لو گے۔ میرے شوہر کے بدخواہ رشتہ دار مجھ سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروانے کے لیے زور ڈال رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ میکے کی طرف سے میرا کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے۔ میں یہاں نکاح کرنے پہ تیار ہوں، والدین کو بعد میں منا لوں گا، کیونکہ وہ انگلینڈ کا سفر نہیں کر سکتے۔ اس طرح سلطانہ کا نکاح شامیر سے انگلینڈ میں نانی نے کروا دیا۔ شامیر کی مالی پوزیشن اور اس کے والد کے اثر و رسوخ دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ وہ ان دونوں خواتین کا مضبوط سہارا بن سکتا تھا۔ نانی نے اپنی عقل کے مطابق بہت جلد ایک ٹھوس قدم اٹھایا اور شامیر کو داماد بنا کے بیٹی کے ہمراہ وطن واپس آ گئی۔ یہاں واقعی حالات خراب تھے۔ نانا نے بزنس میں جن لوگوں کو مددگار رکھا ہوا تھا، وہی اب ان کے دشمن تھے، کیونکہ وہ بزنس کے تمام رموز سے واقف تھے۔ یہ ان کے 2 تایا زاد تھے جو بطور ملازم ان کے پاس کام کر رہے تھے اور بزنس کا کافی کام سنبھالا ہوا تھا۔ اب وہ سارا بزنس خود ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک جعلی دستخط میں بھی ماہر تھا۔ شامیر نے آ کر واقعی سارا معاملہ سنبھال لیا
और इन पर सख्त दबाव डाला। बेहतरीन वकीलों की खिदमात हासिल की। इसने बिज़नेस की तालीम हासिल की थी और सारे रमूज़ तजारत से वाकिफ़ था। शुरू दिनों में वो इन मामलात में उलझा रहा। वो अपने घर वालों से भी खुद जाके मिलाता था। इसने सास को तसल्ली दी कि मामलात दुरुस्त हो जाएंगे तो वालिद साहब को लाऊंगा और आप लोगों को भी घर ले जाऊंगा। यूँ 1 साल तो गुजर गया। कुछ बिज़नेस का लेकर फ़रकीन ने सुलह कर ली और झगड़ा ख़त्म हो गया, लेकिन बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हो चुका था। अब इसे फिर से तरक्की की राह की तरफ ले जाना शामिर का काम था। इसने सुल्ताना की वालिदा के घर मुस्तकिल क़याम कर लिया ताकि हमा वक्त इसी शहर में मौजूद रह के बिज़नेस को पूरा वक्त दे सके। अब माँ बेटी को काफ़ी सुकून मिला। शामिर जैसा मजबूत सहारा इनको मुयस्सर आ गया था। सुल्ताना की वालिदा का ख्याल था कि बेटी बाप के कुल सरमाए और जायदाद की मालिक है और इस हवाले से दामाद हर शय का वाली वारिस है। जब तक वो ज़िंदा है शामिर भी सीधे रास्ते पे रहा, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद इसे कोई खौफ न रहा। जब पहली बेटी पैदा हो चुकी थी, शादी को 2 बरस गुजर गए। ना तो ससुराल से कोई आया और ना शामिर यानी मेरे वालिद अम्मी को अपने घर लेकर गए। इस बात पे अम्मी ज़रूर हैरान हुई थी कि आखिर मेरा शौहर क्यों मेरा तारुफ घर वालों से नहीं कराता और ना इनको हमारे घर आने की अब तौफीक हुई। जब पापा से पूछती वो कह देते कि वालिद साहब इस शादी पे राज़ी न थे, फिर मैंने इंग्लैंड में इनकी शमूलियत के बगैर शादी कर ली। वो नाराज़ हैं। गांव में रहने से इनकी सोचें इस तरह की हैं। हम अपनी खुशी और मर्ज़ी से जी रहे हैं। मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें क्यों ऐसी जगह पे जाने दूँ? भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने की क्या ज़रूरत है? ताया अब्बू मेरे और तुम्हारे सख्त खिलाफ हैं। मैंने इनकी बेटी से शादी नहीं की और तुमसे कर ली, लिहाजा खुशी से अपनी ज़िंदगी जियो और इन लोगों का ख्याल छोड़ दो। जब हालात मवाकिफ़ होंगे ले जाऊंगा। कर्ज वो इसी तरह टालते रहे, यहाँ तक कि हम 3 बहनें हो गईं। वालिदा ने तकाज़ा छोड़ दिया और हमारी परवरिश में लग गई। सोचा जब ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है तो मुझे अपने शौहर को ज़िज करने और इनसे मिलने की क्या ज़रूरत है। वालिद 1 माह में 4 बार गांव जाते थे और 1-2 दिन रह के वापस आ जाते थे। कहते थे वालिदा की खातिर जाता हूँ और इनसे मिलकर आ जाता हूँ। एक रोज़ अम्मी से कहने लगे आजकल मुल्क के हालात ख़राब हैं, बिज़नेस पर बुरा असर पड़ रहा है। रोज़ बरोज़ फ़ायदे की बजाय घाटा हो रहा है। सोचता हूँ ये बिज़नेस फ़रोग़ कर दूँ और सरमाया किसी दूसरे मुनाफा बख्श कारोबार में लगा दूँ ताकि हमारे अखराजात के मुताबिक आमदनी होती रहे। माँ ने जो भी कागज़ात उन्होंने कहा साइन करके दे दिए। शौहर पे मुकम्मल भरोसा था, तमाम अमूर इन्हीं के हवाले कर दिए थे। सोच भी ना सकती थी ये जो शख्स मेरे बच्चों का बाप है धोखा भी दे सकता है। वालिद अक्सर रातों को घर से गायब रहने लगे। उन्होंने गलत राहों पे भी चलना शुरू कर दिया। एक बार देर से आए तो वालिदा ने बास परस की, वो बिगड़ गए और इन पर हाथ उठाया। मेरी माँ दंग रह गई। सुबह जब वो बेदार हुए, वालिदा ने कलाम न किया। उन्होंने कई बार पुकारा, जवाब न मिला तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। हम तीनों बच्चियाँ स्कूल जा चुकी थीं। जब हम लौटी तब भी झगड़ा ख़त्म न हुआ। हम बच्चियाँ थीं, घबरा गईं, सिवाय रोने के क्या कर सकती थीं। झगड़े में शाम से रात हो गई और ये जलती हुई आग ठंडी न हुई। रात को अम्मी ने गुस्से में कह दिया, मेरी दौलत पे तुम ऐश कर रहे हो। बिज़नेस बेच दिया, जायदाद हत्या ली, मेरे बाप का घर फ़रोग़ करके ये नया घर ले लिया और अब तुम मुझ पे गराते हो। बेहतर है कि तुम हमको छोड़ के गाँव में अपने वालिदैन के पास चले जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। हाँ, ऐसा ही समझ लो। ये बात अम्मी ने गुस्से में कह दी। वालिद ने इसका गलत मतलब लिया और वालिदा को ये कह के तलाक दे दी, ये लो छुटकारा मांग रही हो ना, तो मिल गया तुमको हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा। अब जहाँ चाहे चली जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। जब आऊँगा तो तुम मुझको इस घर में मौजूद ना मिलो, वरना मैं धक्के देकर निकाल दूँगा। खबरदार मेरी बच्चियों को साथ लेके मत जाना, वरना मुझसे कोई बुरा ना होगा। वालिदा इस कदर सदमे की हालत में थी कि कुछ न सोचा और वालिद की गैर मौजूदगी में हम तीनों को लेकर घर से निकल पड़ी। घर से चंद जोड़े कपड़ों के सिवा कुछ न लिया। एक आसरा इनको था कि लॉकर की चाबी उनके पास थी।
जिस में इनका काफ़ी जेवर और कई लाख के प्राइस बॉन्ड थे। इसी वक्त यह असासा इनकी दस्तरत में था। इन दिनों में 8 साल, शाजिया 6 और राफिया 4 साल की थी। वो हवासों में ना थी। सदमे की वजह से ये ना किया, जिस सहेली के पास जा रही हैं इसको फ़ोन ही कर लेती। जब इनके दर पे पहुंची, टैक्सी छोड़ दी और बेल बजाई। कोई जवाब ना मिला। अब परेशान हुई। रात का वक्त था, बच्चियों को लेके कहाँ जाती। थोड़ी देर सहेली के गेट के पास बैठ गई, लेकिन कोई न आया। मायूस होकर इधर उधर देखा। इतने में एक गाड़ी 7 वाली कोठी के गेट के सामने रुकी और एक बुजुर्ग गाड़ी से उतरे। लिबास से वो दीनदार और बारिश थे। उन्होंने जब एक औरत को लड़कियों के साथ पड़ोस के गेट के सामने बैठा देखा तो पूछा, बेटा तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो? मुश्किल इतना कहा कि मैं मिसेस खान का इंतज़ार कर रही हूँ, न जाने कहाँ है। गेट से भी जवाब नहीं मिल रहा। वो खातून कुछ ही दिन कबल बरून चली गई हैं। इतना सुनना था कि अम्मी फूट फूट के रोने लगी। बोली, ये मेरी देराना दोस्त है, लेकिन अरसे से राब्ता नहीं था। हैरत है, इसने जाते हुए मुझे फ़ोन पे इत्तला भी नहीं दी। बोले, वो तो अक्सर अमेरिका आती जाती रहती है। इस बार वो ये मकान फ़रोख्त करने का इरादा करके गई है, क्योंकि अमेरिका में मुस्तकिल क़याम का बंदोबस्त किया है। अपने घर की चाबी किसी को दे गई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम मेरे घर आ जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चली जाना। वालिदा ने इनकी पेशकश कबूल कर ली। शौहर ने तलाक के 3 बोल कह के घर से चले जाने का कह दिया था। इनकी अना, भरोसा, इनका दिल, सब कुछ टूट गया था। बहरहाल मिसेस खान के इस नेक दिल पड़ोसी के घर जाके बैठ गई। इनकी बीवी भी आ गई। अब ये हाल था कि वो मियाँ बीवी बात कर रहे थे और अम्मी के आंसू न थपते थे। हमारी हालत भी आया थी। वो समझ गए, बेटी हम पे भरोसा करो और बताओ तुमको क्या मुश्किल दरपेश है। अम्मी ने सच सच इनको अहवाल बता दिया। दोनों मियाँ बीवी सकते में रह गए। इन नेक लोगों ने अम्मी को एक बेडरूम दिया और इसरार करके खाना खिलाया और कहा, अब आराम से सो जाओ, बच्चियों को भी सुला दो, सुबह की सुबह देखी जाएगी। सवेरे साहिबा खान ने खातून ने हमें नाश्ता कराया और फिर अम्मी से अलहदा करके हमें बात की। वापस आई तो इनको कुछ हौसला था। अंकल फ़ाखिर ने अपने घर का ऊपर का हिस्सा जो खाली पड़ा था मेरी वालिदा को रहने के लिए दे दिया। वालिदा ने अपनी तालीम के बारे में बताया। सच शुक्र है कि घर से निकलते हुए अपने लॉकर की चाबी और असनाद उठाना न भूली थी। अंकल ने इसनाद देखी। वो इंग्लैंड में बिज़नेस से मुतल्लिक मज़मून में एजुकेटेड थी। अगरचे तजुर्बा ना था, लेकिन आला तालीम याफ्ता थी। उन्होंने कहा, बेटी एक दोस्त बिजनेसमैन है, मैं इससे कहता हूँ वो तुमको अपने दफ्तर में जॉब दे देगा और माकूल तनख्वाह भी मिलेगी। इस तरह अल्लाह ताला ने मेरी गयूर माँ की गैरत की लाज रख ली। चंद ही दिनों में इस बिजनेसमैन ने हमें लाहौर से कराची बुलवा लिया। यूँ हम अंकल का घर छोड़कर कराची शिफ्ट हो गए। यहाँ वालिदा ने एक अच्छे से स्कूल में हमारा दाखिला करा दिया और लॉकर में पड़ी जमा पूंजी से एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। अजब बात यह हुई कि हमारे बाप ने हमारी खोज लगाने की कोशिश की और ना पीछा किया। उन्होंने पहले से ही अम्मी को तलाक देने की ठान रखी थी। शायद महज दौलत की खातिर शादी की। बाद में किसी ज़रिए से पता चला कि उन्होंने अम्मी से शादी के साल बाद अपने तायाजाद, जो कि इनकी मंगेतर भी थी, उससे भी शादी कर ली थी। वो गांव में ही रहती थी और ये बिज़नेस के बहाने लाहौर में रहते थे। वालिदा ने होशमंदी से काम लिया, बहुत मेहनत से अपनी ड्यूटी अंजाम दी। इनकी मेहनत रंग लाई। मालिक को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। वो वालिदा की कदर करने लगा। यूँ हमने तालीम मुकम्मल कर ली। अब हालात ने अम्मी को सख्त दिल बना दिया था। सर्विस के दौरान भी अम्मी को हर किस्म के मर्दों से वास्ता पड़ा। माँ खूबसूरत थी, कुछ ने बुरी नज़र से देखा, कुछ ने शादी की ऑफ़र की। इन्होंने हर पेशकश को ठुकरा दिया और डट कर हालात का मुकाबला किया, मगर इज़्ज़त पे आँच न आने दी। अब तीनों बड़ी हो चुकी हैं। मैं और शादिया जॉब कर रहे हैं, जबकि राफिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरी दोनों बहनों को तो बाप की शक्ल तक याद न थी। एक दिन शाजिया ने मुझसे कहा, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ एक नौजवान अच्छा लगता है, इसने मुझे पसंद किया है और शादी करना चाहता है, तुम इससे मिलो। मैं लड़के से मिली, खुश शक्ल और अच्छी फैमिली से था। ये लोग भी कराची में सुकून पजीर थे, क्योंकि इसके अब्बू का एक बड़ा जनरल स्टोर था।
ہم دونوں بہنیں امی کو بتانے سے پہلے اس کے گھر گئیں تاکہ دیکھ لیں کس قسم کی فیملی ہے اور رہن سہن کیسا ہے ان کا، بعد میں امی کو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے۔ یہ پوش علاقے میں بہت بڑی اور شاندار کوٹھی میں رہتے تھے۔ گھر قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ زہیب نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ والدہ اور بہن کو بلانے چلا گیا۔ غالباً ان سے ہمارا تذکرہ کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد بہنیں اور والدہ آ گئیں۔ ہم نے کھڑے ہو کے ادب سے سلام کیا۔ ابھی گفتگو کا آغاز بھی نہ ہوا تھا کہ میری نظر ڈرائنگ روم میں لگی چند تصاویر پہ پڑی، جس میں ایک بزرگ کے ساتھ پاپا کی تصویر تھی اور اس کے برابر میں خوبصورت فریم میں ابو کی ایک اور تصویر بھی تھی، جس میں وہ 3 بچوں کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ پہلے تو مجھے شبہ ہوا کہ نہ جانے کس کی تصویر لگی ہے، لیکن بچپن میں جو پاپا کا جو نقش تھا وہ ابھی تک میرے دماغ میں موجود تھا۔ پھر بھی میں نے مغالطہ دور کرنے کو زہیب سے پوچھ لیا، یہ سامنے کس کی تصویریں لگی ہیں؟ یہ تصویر تایا اور ان کی فیملی کی ہے۔ دوسری تصویر میں تائی امی تایا کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کے 3 بچے ہیں۔ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ پہلے گاؤں میں رہتے تھے، پھر بیرون ملک چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے۔ کیا ان کا نام بتا سکتے ہو؟ ان کا نام حامد خان ہے، اس نے بتایا۔ حامد خان، میرے ذہن میں ہم سب ہٹا۔ یہ نام آج تک ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا، بلدیت کے خانے میں۔ گویا کہ زہیب میرے چچا زاد تھا اور سامنے چچی اور ان کی بیٹی بیٹھی تھی۔ مجھے پیروں تلے سے میرے زمین نکل گئی۔ شازیہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا ہے آپی؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر چل کے بات کروں گی۔ میں نے چائے بھی نہ پی، ان لوگوں سے معذرت کر لی اور شازیہ کو لے کے ان کے گھر سے نکل آئی۔ باہر آتے ہی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ شازیہ حیران تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ فکر مند ہو کے میرے پاس آئی، بولی، کیا ہوا آپی؟ کیوں رو رہی ہو؟ خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور اس کے گلے لگ گئی۔ دیر تک رونے کے بعد بتایا کہ جہاں ہم گئے تھے ہمارے سگے چچا کا گھر تھا۔ دیکھا نہیں زہیب اور اس کی بہن کی شکل ہم سے کتنی ملتی ہے۔ میں بھی پہلی بار اسے دیکھ کے حیران رہ گئی تھی، لیکن گمان بھی نہ تھا کہ اپنے چچا کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میرا دھیان بالکل بھی اس طرف نہیں گیا، یہ ہمارے پاپا ہی ہیں۔ اب بولو کیا کہتی ہو؟ امی کو بتا دوں کہ تم اب بھی زہیب سے شادی کرو گی؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے وہ دن یاد ہیں جب امی اور حملہ وارثوں کی طرح انکل فاخر کے گیٹ پہ رات کے وقت اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ میں دل پہ پتھر رکھ لوں گی مگر اپنی ماں کو اتنی آزمائش اور تکلیف سے ہرگز دوچار نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے اور میرے آنسو پوچھ دیے اور کہا، غم مت کرو، جب اتنے عرصے پاپا نے یاد نہیں کیا اور ہم کو بھلائے رکھا، ہماری ماں سے دھوکہ کیا، ان کو طلاق دے کے گھر سے نکالا، تو ہم بھی اس شخص کو پھر سے یاد نہیں کریں گے۔ ہاں، کبھی قسمت نے از خود ملا دیا تو معلوم نہیں۔ میں سسکیاں لے رہی تھی اور وہ مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ چھوٹی بہن یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور ماں دفتر۔ شام تک ہم نے خود کو سنبھال کے اس راز کو سینے میں دفن کر دیا۔ ہم دوبارہ زہیب کے گھر نہ گئے اور نہ امی کو اس صدمے سے دوچار کیا اور اکیلے ہی اس درد کو پی لیا۔